वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुखो आओ अज आपां रल मिल के जपजी साहिब की चौथी पौड़ी का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ अपार, आख्या मंगै देह देह दात करे दातार। ओहो जो हुक्मी अपने हुक्म विच जगत नूं चला रहा है ते चलदे होए जगत नूं अपने हुक्म विच वेख के विगस रहा है, खेड़े विच आ रहा है। हुक्मी हुक्म चलाए रहा नानक विगसै बेपरवाह। हुक्म किन्ना वड्डा अते हुक्मी किन्ना वड्डा। हुक्मी दे हुक्म विच की कुछ हो रहा है, यह सारा विस्तार सतगुरु जी ने दस्या है। हुक्मी दे हुक्म नूं मन के ही जीवन बतीत करना, इस नाल झूठ दी पाल टुटती है अते सचियार हो के मनुख सच विच लीन हो जाता है। ओह जो हुक्मी है ओह वास्तविक है। ओदी समर्था ओदी महानता सतगुर इस पौड़ी विच इस ढंग नाल वर्णन करते हैं। साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ अपार। मालक ओह सच्चा है, साचा साहिब मालक। दरअसल असी कह तां दिंदे हां कि यह मकान दा मालिक है, यह धन दा मालिक है, यह परिवार दा स्वामी है, यह जमीन दा मालिक है। पर किसी हद तक बरीक निगाह नाल वेखिए मकान ही उसदा मालिक है, जमीन साहिब है। क्यों? मालिक मर जाए तां जमीन रोंदी नहीं, मालिक मर जाए मकान रोंदा नहीं। मकान नूं रोन दी लोड़ नहीं, पर हकीकत यह है कि मकान टह जाता है जिस नूं कहंदे ने मालिक ओह तां रोंदा है, ओह जोर जोर नाल पिटदा है। इत्थों गल स्पष्ट हो गई कि मालिक कौन है। मनुख झूठा मालिक है। मालिक होण दा इसने लेबल लाया होया है, साहिब होण दा सिर्फ इसने टिंडोरा पिटिया है। मनुख साहिब नहीं। खसम मरै तो नार न रोवै, उस रखवारा औरो होवे। रखवारे का होए विनाश, आगे नरक इहा भोग विलास। कबीर जी का कथन है कि जे माया दा मालक मर जाए तां माया रोंदी नहीं अते इस दा फौरन कोई होर रखवाला हो जाता है। जे मर गया पुत्र रखवाला बन जाता है, पोतरा रखवाला बन जाता है। इनू सदा सुहागन मन्निया है। यह रंडी नहीं हुंदी, यह रोंदी भी नहीं। तां हकीकत स्पष्ट हो गई कि मकान मालिक है, क्योंकि मकान गिर जाए तां मालिक रोंदा है, मालिक मर जाए मकान नहीं रोंदा। जमीन किसी ने खो लई है, जमीन नहीं रोंदी, पर जिस दे कोलों जमीन खो लई गई है ओह रोंदा है। जे तन चला जाए ना तन नहीं रोंदा, पर जिस दे कोलों तन चला जाए ओह रोंदा है। परिपूर्ण परमात्मा सही मायनिਆਂ 'ਚ सच्चा मालिक है अते अजिही साजो समगरी दा मालिक है। ना उस कोलों कोई खो सकता है, ना ही उस दी मलकीयत खतरे विच है। असी मालिक तां परिपूर्ण परमात्मा ही है। मनुख जेड़ा मालिक होण दा दावा भी करता है, यह दूसरे तीसरे नूं वेख के किसी अजिही जजीरे विच, किसी अजिही दीप विच मनुख इकल्ला रह जाए, होर कोई भी ना होवे। किसी हादसे का जिक्र होके किधरे जाना पै जावे ते भावें उत्थे इकल्ला सारे जजीरे का मालिक होवे, पर उसनूं नेम प्लेट लाउण दी लोड़ नहीं पवेगी कि मैं इस जजीरे का मालिक हाँ, मैं इस जमीन का मालिक हाँ। कौन पढ़ेगा उस नेम प्लेट नूं? कौन उसकी मलकीयत नूं पढ़ेगा? बाकी इस जजीरे का मालिक, इस जमीन का मालिक है, कोई दूसरा तीसरा भी चाहिदा है। मनुख की मलकीयत दूसरे ते तीसरिਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। परमात्मा की मलकीयत प्रगट हो सके दूजे तीजे ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, ਉਹ आप मालिक है। इस वास्ते साहिब कहते ने, हे प्रभु तू सच्चा मालिक है, बाकी झूठे मालिक ने। एक फकीर ने एक राजमहल के द्वार ते दस्तक दिते। दरबाना ने बूहा खोलिया ते कोल ही टहल रहा सी बादशाह। फकीर कहन लगा, मैं इस सरां विच रात कटनी है। यह लफ्ज उस बादशाह ने भी सुने।
बादशाह कोल आया, कहन लगा, फकीर साईं, ਇਹ सरहां नहीं है, ਇਹ मेरा महल है, ਇਹ मेरा घर है। ਤਾਂ फकीर कहन लगा, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਨ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਫੋਕਾ ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਫਰਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉ ਮੈਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੇ। ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂਬੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਖੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਖੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਆਖਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਆਖਣਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੰਕੋਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਦ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੁਖਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੁਖਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੋ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ
ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਪਰਸ਼ਿੰਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਸ਼ਿੰਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਿੰਧੀ ਇਹ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲੀ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ, ਜਪ ਤਪ, ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਡਾਨ। ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਅਪਾਰ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਭਾਉ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈਮ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਵੈਮ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ।